माँ तेनू पता है मैं तेनू बहुत याद करती हाँ। मेरा बहुत दिल करता तेनू वेखण नू कि मेरी माँ कितनी सोहनी है। माँ जे तू मैनू जन्म दिता सी फिर तो मैनू छड्ड के क्यों चली गई? ये गल्लां मैं तेरे तो बाद चों पुछांगी। हुण तां मैनू इस गल दी खुशी है कि जब तू मैनू मिलन आएंगी तो मेरे नवे खिडौने लियाएंगी ना, क्योंकि मैं मेरी गुड्डी तो माता रानी नू दे दूंगी। ओ चलिए कुड़िए, की हो गया तेनू? किहदे नाल गल्लां करती? जिहड़ी मां ने जन्म दिता ओहदे नाल? हाँ लड्डू मामा, बाबूजी कह रहे सी कि मैं ते मेरी माँ असी दोवे छेती मिलांगे। ओए कमलिए कुड़िए, आ तेरे बापू जी तेनू जो भी कह रहे हैं ना सब झूठ कह रहे हैं। ये कदे भी नहीं हो सकता कि तेनू तेरी मां दोबारा मिल जाए, क्योंकि जेडे साडे कोले कोई दूर चले जाते हैं ना वो मुड़ के दोबारा वापस नहीं आते। पावनी पुत्र, इन्हां दी भी यही इच्छा है कि इस घर नूं जल्दी तो जल्दी वारस मिले। भूआ जी तुसी फिकर ना करो, नूर है तो सही, नूर भी तो इस घर दा वारिस ही है। ना मेरी बच्ची ना, नूर इस घर दा वारिस किवें होया? वो तेरा ते राज दा बेटा है, पर खराना खानदान दा वारिस नहीं। भूआ जी तुसी किहड़ियां गल्लां च पै गए? जिस वक्त जो होना है ते जो उस कुदरत ने लिखा है वो ते अपने आप होना ही है ना। तुसी काहनूं फिक्र करदे? वो फिक्र तां करनी पैंदी है पुत्र जी। तू बेशक एक वड्डा पुलिस अफसर बन गया, पर साडे लई तां हजे बच्चा ही है ना। ते पुत्र थोड़े दोनों दी भलाई वास्ते ते इस घर दे वादे लई ना असी घर च पाठ पूजा रखाई है। भूआ जी मैनू माफ कर दियो, मैं हवन च नहीं बैठ सकती। सिमरन भैन जी ते जीजा जी बैठ जाएंगे। ना भाभी जी ये की गल हुई भला? जिदे करके घर च पाठ पूजा कराई जा रही है तो वही कह रही है कि मैं तो बैठ ही नहीं सकती। ना भला इन्नी भी कादी नाराजगी? भगवान ना केड़ी गल दा गुस्सा? हाय मैं मर जा नी बिट्टी, आ बाहर आके देख, साडे बच्चियां ने तो कमाल ही करती। माँ अब एक मैं भी सेकंड आई हूँ। हाय मैं मर जा, मेरी कुड़ी ट्रॉफी लेके आई है। नी मैं सदके, मेरी कुड़ी घट है किसे तो। साडे बच्चियां ने तो आज साडा नाम चमकाता, सानू मान है साडे बच्चियां ते। हाँ किट्टी तू बिल्कुल सही कह रही है, साडे बच्चों ने साडा तो मान ही वधाता, साडा सिर होर उच्चा करता। कितना वधिया हुंदा जे इस वक्त मेरी माँ भी मेरे नाल हुंदी ते मैं चंगी पढ़ाई करके फर्स्ट आउंदी तां मेरी माँ नू भी कितनी खुशी होनी सी। जब तक माता रानी मेरे हर एक सवाल का जवाब नहीं दे देती तब तक ये मंदिर का बूहा बंद रहूगा। पावनी मैं हमेशा तेरी पसंद ते नापसंद का ख्याल रखे, तेरी खुशी च मेरी खुशी। पर एक गल तेनू भी याद रखनी चाहिए कि परमात्मा हर इंसान का इम्तिहान जरूर लेंदा है, लेकिन ऐसा मतलब ऐ नहीं है कि परमात्मा तो विश्वास ही चुक ले। मैनू लगता है कि तेनू नाराजगी छड़ देनी चाहिए। आज साढ़े घर च पूजा हो रही है, हवन हो रहा है, साढ़े वास्ते ही हो रहा है ना, इसलिए सारे दे नाल तेनू भी पूजा च बैठना चाहिए। करण जी तुहाडी हर गल सही है, मैं तुहानू अपनी किसी भी गल नाल दुख नहीं दे सकती, मैं तुहाडे परिवार नू भी नाराज नहीं करना चाहती। पर करण जी तुसी चंगी तरह जानते हो कि माता रानी ने मेरी जिंदगी नाल केड़ी खेड खेडी है, कि इम्तिहान लेन दा हक सिर्फ उन्हां कोल ही है, कि मैं उन्हां दा इम्तिहान नहीं ले सकती। जे माता रानी वाकई मैनू अपनी बच्ची समझती है तो उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब देना ही चाहिए। भावनी मैं तेरे किसी भी पक्ष में गलत नहीं कह सकता, पर आज मामला मेरी खुशी का नहीं है,
परिवार की खुशी का है। मेरे लिए नहीं ते परिवार की खुशी लिए तू पूजा च बैठ जा। ਕਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। पावनी, मैं कभी भी तेनू मजबूर नहीं कर सकता। मैं हमेशा तेरी हाँ च हाँ ही मिलाई है, पर तेनू साडे घर के हालातां नू चंगी तरह समझना बहुत जरूरी है। शायद तेनू एहसास नहीं है पावनी, जे अज अगर तू ये पूजा च नहीं बैठी ना ते सिमरन बुआ जी मां नू तेरे खिलाफ भड़का सकते ने, कुछ भी उल्टा सीधा कह सकते ने, और मैं कभी भी नहीं चाहांगा कि मां दे दिल विच जो तेरे लिए प्यार है वो रत्ती पर भी कम होए। आज तो मेरा मान रख ले पावनी। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਰੀ? ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਵੀਰੇ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਵਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਰਹਿਣ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ ਫਿਰ? ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਬਾਓਗੇ। ਪੱਕਾ ਡਨ। पापा चाहे तुसी शर्त जीतो या हारो, थानू मम्मी दे पैर तां दबाने ही पैने हैं। ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਾਵਨੀ ਬਹੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਜਾ ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ? ਆਇਆ ਨਾ ਕਰਨ ਪੁੱਤ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰਨ ਪੁੱਤ ਕੱਲਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਈਏ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਪੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਇਸ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆ ਜਾ ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਰਖਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। पर तू मेरे पुੱਤ ਨੂੰ क्यों भुखा रखा होया? ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੀ। ਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੀ ਆਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਾਵਨੀ ਵਰਗੀ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਣਗੇ। ਲੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕਰ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਭੂਆ ਜੀ ਤੇ ਪਾਵਨੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕਹੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ।
ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਬੂਆ ਕਿਹਾ ਕਰੂਗਾ। हे माता रानी, कितना चंगा लगता ना जब साडे किसी चंगे काम तो साडी मां नूं खुशी मिलती है। मैं भी अपनी जिंदगी च ऐसा काम करांगी जिहदे नाल मेरी मां नूं खुशी होवे ते ओ मैनूं बहुत सारा प्यार देवे। जब मेरी मां मैनूं मिलेगी ना, मैनूं हमेशा खुश रखिया करांगी। बाऊजी कहंदे ने कि मावां ठंडिया छावां हुंदियां ने। मैनूं भी तां पता चले कि मावां दियां छावां कितनी ठंडिया हुंदियां ने। मेहर मेरी बच्ची, असल च रज्जी ते रानो ने स्कूल च ट्रॉफी जित के अपनी मावां दा नाम रोशन किया ते इसे करके उन्हां दी मावां ने उन्हां नूं इन्ना प्यार किया। मैं तो हले स्कूल भी नहीं जाती बाऊजी, फिर तो मैनू मां दा प्यार कदे भी नहीं मिलेगा ना। तुसी भी यही सोच रहे हो ना बाऊजी भी मैं स्कूल जाके अपनी मां दा नाम रोशन करा, फिर वो मैनू बहुत सारा प्यार देगी। मैं भी यही सोच रही हूँ। बाऊजी हुण तुसी मेरा स्कूल च दाखला करा दिओ ताकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करा ते अपनी मां नू खुश होंदे हुए देखा। हाँ मेरी बच्ची, हुण तू स्कूल जाएंगी ते पढ़ाई करेंगी। मैंने पूरा विश्वास है कि तू अपनी मां ते अपने बाऊ जी दा नाम रोशन करेगी। माता रानी कोलो आशीर्वाद ले। तू वेखी कि मैं कितना अग च घ्यो पा के अपनी दोनों भैनों नूं भड़काउणा ते तेरी स्कूल पढ़न दी ख्वाहिश नूं उसे अग च पा के सुहा करदा। बीबी जी, जे बहू रानी सामन च नहीं बैठ सकी तो कोई गल नहीं, तुसीं उन्हें प्रसाद तो दे सकते हो ताकि माता रानी उत्ते कृपा बनाई रखे ते थोड़ी मनोकामना पूरियां हो। जी पंडित जी, दियो, मैं प्रसाद दोनों दे दिन्नी आ। मम्मी हुण तुसीं जाके भाभी जी नूं प्रसाद देओगे? भाभी जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਨੀ ਬਹੂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਏ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਕਮਲੀਓ ਭੈਣੋ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਮਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਧਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿ ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾ ਉਸ ਮੇਹਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਵੀਰੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਮੇਹਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚੂਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿੱਟੀ, ਹਾਂ ਬੋਲ ਕਿੱਟੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ, ਸੈਲਫੀ ਕਰਦੇ ਆ। हे माता रानी, हुण तो स्कूल च मेरा दाखला करा दे, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। सुपरमॉम, आजा मेरे बच्चे। सुपरमॉम तुसी अपनी आँखां बंद करोगे? पर क्यों? सुपरमॉम प्लीज पहले तुसी अपनी आँखां बंद करो, फिर मैं तुहानू दस्सां। ओके वेरी गुड, हुण तुसी अपना मुंह खोलो। ओके जी। ਨੂਰ ਪੁੱਤਰ, ਐ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? मैं थानू माता रानी दा प्रसाद खवाया है, वधिया सी ना? पावनी, आ देख तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया स्पेशल तेरे लिए, जरा टेस्ट करके दस मन किवें दा बने। ਸਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਧਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੂ ਪਾਵਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਬੀ ਜੀ? ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪਾਵਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਨੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਮਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਦੇ ਹੋ ਮਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਵਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਨਾ ਪਾਵਨੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਦੀ। ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨੀ ਬਹੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਵਨੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਭੂਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ? ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਭੂਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਾਮਖਾ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੂ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸਿਮਰਨ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? जन्म कुंडली? हाँ है जन्म कुंडली मेरे कोल। बहुत ਵਧੀਆ। ਉਹ ਨਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ। पर सिमरन, मैं एस्ट्रोलॉजी ते भविष्यवाणी च विश्वास नहीं करती। फिर मेरी जन्म कुंडली किसी ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਓਹੋ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਲੈ ਆਓ। पर सिमरन ਭਾਬੀ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਤਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है सिमरन, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਲੈ पंडित जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ? ਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਸੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਈ,
ताई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਏਂਗੀ ਨਾ ਮਹਿਰ ਜੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਹੋਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਂਗੀ ਸੱਚੀ ਤਾਈ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇ ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਐ ਕਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਲਾ ਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੱਕ ਲੈ ਝਾੜੂ ਚੰਗਾ ਤਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ पर काम भी तो करना ही है पहले छेती छेती काम खत्म करके रोटी खा लवा या पहले रोटी खा लवा ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਚਲਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਰੀ ਕੰਮ माँ तेनों मिलने में कितना भी काम कर सकती हूँ मैं सारे घर का काम करके माता रानी को खुश कर देंगी फिर मैनू स्कूल से दाखला मिल जाएगा ते मैं खूब पढ़ाई करके तेरा नाम रोशन करा ते तू मैनू मिल जावे